تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے سوشل میڈیا پہ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام وغیرہ پہ ایک پروپیگنڈا بہت زور و شور سے جاری ہے، اور وہ ہے اریسٹ مفتی طارق مسعود۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور یہ ٹرینڈ کیوں کر رہا ہے، وہ یہ کلپ ہے، ذرا آپ یہ دو روایتیں، ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا۔ تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، منوس معذرت کے ساتھ۔ جی، آپ حضرات نے دیکھا کہ اس کلپ کے اندر مفتی طارق مسعود دامت برکات معالیہ سے ایک سوال کیا جاتا ہے سمپل سا، اور وہ سوال کا جواب دیتے ہیں، لیکن اس سوال کو کاٹ کے اور ان کے پورے جو بیان ہے اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ کاٹ کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر شان علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کا ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایک سمپل سی اور واضح چیز ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر علماء کو بدنام کرنے کی ایک ریت چل پڑی ہے، طرح طرح سے مختلف پروپیگنڈوں کے ذریعے، مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے، اسی کی ایک جو ہے وہ ایک کڑی ہے جو چلی آ رہی ہے۔ مفتی صاحب سے ایک سوال کیا گیا سمپل سا، انہوں نے جواب دیا، اب اس کے اندر گستاخی کا پہلو نکال لیا کہ جی انہوں نے نعوذ باللہ حضرت علی کی گستاخی کی ہے۔ دیکھیں جی، الحمدللہ ہمارا ایمان، ہمارا ایقان اور ہمارا سب کچھ صحابہ ہیں، جس طرح باقی صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین بھی، اور تمام کے تمام اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر کسی کے اندر بھی بالاتفاق یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کسی بھی انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی بھی صحابی، کسی بھی اہل بیت کے کسی ایک فرد کی بھی ذرہ برابر بھی توہین کی ابیزش ہوگی تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ اسلام میں قائم دائم نہیں رہ سکتا۔ تو مفتی صاحب نے جواب دیا۔ اب اگر ہم اس کنٹیسٹ کو دیکھتے ہیں کہ بات کس میں چل رہی تھی، تو وہ تھی جہیز کیا ہے۔ تو سوال کیا گیا تو انہوں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جہیز ایک لعنت ہے، تو کیونکہ ہمارے ہاں جب کوئی چیز ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شریعت سے نتھی کر دیتے ہیں، تو وہ شریعت سے جہیز لینے والے جو ہیں وہ نتھی کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، وہ آپ علیہ السلام نے بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے ان کی اس بات کو رد کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان کی دلیل پکڑنے کا انداز بڑا گندا تھا، بہت غلط تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی اس بات کو لے کے انہوں نے جہیز دیا تھا تو لہٰذا ہمیں بھی جہیز لینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جہیز نہیں دیا تھا، بلکہ حقیقت بھی یہی ہے، اگر جس بندے کے پاس نالج ہوگا پتہ چلے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذرہ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فروخت کی، اور جو ان سے تھوڑی بہت ان کے پاس رقم آئی اس سے چند چیزیں انہوں نے خریدی، اور آپ علیہ السلام نے چند ضرورت کی چیزیں ان کو دی تھی، جہیز نہیں دیا تھا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے فرمایا کہ بھئی وہ جہیز نہیں تھا، وہ ضرورت کی چیزیں تھیں، اور آگے انہوں نے کہا اگر تمہارا داماد، الفاظ کیا ہیں، اگر تمہارا داماد کے پاس اتنا کچھ بھی نہیں ہے پھر اس کو بیٹی نہیں دینی چاہیے۔ مراد یہ ہے وہ ہمارا جو سوسائٹی ہے اس کو دیکھ کے انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے ہاں لڑکے والوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ ڈیمانڈ بڑی بڑی رکھتے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مال بنانا ہوتا ہے، ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ امیر گھرانوں کے اندر شادیاں کر کے جو اپنے آپ کو مالدار کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کنٹیسٹ کے اندر انہوں نے بات کی کہ جس کے پاس اتنا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ پورا کلپ سنیں گے جو آخر کے اندر میں اس کے ساتھ لفظ کروں گا، تو آپ پورا کلپ جب سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کے اندر وہ دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، لڑکے ایسے آتے ہیں جن کے پاس یہ ہوتا ہے کہ کسی امیر گھرانے کے لڑکے کا رشتہ آ جائے تاکہ ہم بیٹھے بیٹھے مالدار ہو جائیں، تو وہ اس کنٹیسٹ کے اندر بات کر رہے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان کا ذرہ برابر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے، شیبہ تک نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ ہمارا ایمان اور نظریہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ پر ایمان لائیں گے تو ہمارا ایمان قابل قبول ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اور سارے کے سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اور تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ پروپیگنڈا کرنے والے وہ ہیں کہ جو سالہ سال گستاخیاں کرتے ہیں،
جو साला साल तानो तशरीह करते हैं, जो साला साल तरह तरह के इल्ज़ामात जिनका वजूद तक नहीं होता वो लगाते हैं, और वो प्रोपगंडा करने वाले वो हैं कि तौहीन जिनके मज़हब का हिस्सा है, तौहीन करना जिनके मज़हब की एक जो है सानवी हैसियत रखता है, जब तक वो तवर्रा नहीं करते, तौहीन नहीं करते, उनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होती। तो जब मुफ्ती साहब का इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे इसके रद्द के अंदर बयान भी आ गया, उन्होंने इसके ऊपर वजाहत भी दे दी और फरमा भी दिया कि भाई ज़र्रा बराबर भी शेबा तक नहीं था, मेरा मकसद कोई और था। और एक और बात, और ये बयान 3 साल पहले का है, 3 साल के बाद एक क्लिप काटा और उनके खिलाफ प्रोपगंडा करना शुरू कर दिया। वजह यह है जो ताज़ा कराची के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी की गई है, उसको दबाने के लिए, इसके अलावा और बहुत सारी गुस्ताखी हुई हैं, उसको दबाने के लिए, और जो एक आम बात चल रही है लोगों के दिलों के अंदर और जो जज्बात मजरूह हुए हैं उसकी वजह से, उसकी जो है सामने एक सामने दीवार खड़ी करने के लिए, उनको रोकने के लिए और उनकी जो अजहान है उनको फेरने के लिए, उनको तब्दील करने के लिए एक तरह की ये रविश इख्तियार की गई, ताकि लोगों के ज़हन तब्दील हो जाएंगे, इस तरफ फिर जाएंगे, उससे ध्यान हट जाएगा। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। हम सहाबा के भी गुलाम हैं, हम अहले बैत के भी गुलाम हैं। अगर कोई सहाबा की गुस्ताखी करेगा तो वो भी उसी तरह मलून है जिस तरह कोई अहले बैत की गुस्ताखी करेगा, और अगर कोई अहले बैत की गुस्ताखी करेगा तो भी इंशाअल्लाह सबसे पहले हम उसके सामने खड़े होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा कराम और अहले बैत उज़ाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यह आप पूरा का पूरा क्लिप समाअत फरमाएं, आपको समझ आ जाएगी कि उन्होंने बात क्या की थी, बात चल क्या रही थी, और उसका एक हिस्सा निकाल के उनके खिलाफ प्रोपगंडा किस लिहाज से किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोग कहते हैं जहेज़ लेना लानत नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दिया था, हज़रत अली से ने पैसे दिए थे। 2 रिवायतें, एक तो हज़रत अली से महर लेके उसमें से कुछ चीज़ें बनाई थी, और एक रिवायत ये कि हज़रत अली खुद नबी की कफ़ालत में थे, मिस्कीन थे, गरीब थे, कुछ भी नहीं था, तो बेटी दे दी, तो कुछ भी नहीं है उनके पास, तो थोड़ा सा ताउन कर दिया। तो आपका दामाद अगर इतना गरीब है, कमबख्त डबल बेड भी नहीं खरीद सकता, मनूस माजरत के साथ, और डिनर सेट भी नहीं खरीद सकता, वॉशिंग मशीन भी नहीं खरीद सकता, तो ऐसे मनूस को बेटी ना दो पहले तो। बोले अब तेरे पास देला नहीं है तो फिर तू गरीब लड़की से कर जिसके पास ये भी ना हो। क्योंकि मैं उसको मनूस इसलिए कह रहा हूं, कमबख्त है कुछ भी नहीं, मगर हाथ कहां मारेगा। क्योंकि मेरे पास लड़के आते हैं ना, कह रहे हैं हजरत कोई डिफेंस का कोई रिश्ता हो तो बता दें, तुम्हारी अर्निंग क्या है। वो हजरत में वहां पकौड़ों का थोड़ा सा बिजनेस है। तो भाई अपनी पकोड़े का कारोबार कोई गलत नहीं है, पकोड़े वाले भी जन्नत में जाएंगे, टमाटर वाले भी जन्नत में जाएंगे, लेकिन दुनिया में अपना हिसाब देख के क्या करना चाहिए, चादर अपना पांव देख के, अपनी चादर देख के पांव फैलाना चाहिए। तो जो है ना, क्या नाम है, उसमें थोड़ा सा इस एहतियात करनी चाहिए इन चीजों में। क्या कह रहा था मैं यार, तुम्हें बिठाया हुआ किस लिए यहाँ पे मैंने, मेरा दिमाग 20 तरफ चल रहा होता नहीं की टाइम पे। बात क्या चल रही थी, मैंने जवाब किया। हाँ, जहेज जो नबी ने दिया ना, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या थे, वो तो बहुत मिस्कीन थे। तो अगर किसी का दामाद इतना मिस्कीन है, लोग उसको रिश्ता देते नहीं है, और वो अच्छा है, आप समझ रहे मिस्कीन तो बहुत है, मगर बड़ा नाइस पर्सन है, बड़ा तमीजदार आदमी है, फिर भी नहीं देंगे, ये मुझे पता है। लेकिन अगर किसी को वाकई अच्छा लग रहा है कि यार एजुकेटेड है, या इसमें कोई गट्स है, इतने जबरदस्त हैं, तो कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, हम ऐसे दामाद को छोड़ना भी नहीं चाहते, तो फिर अपनी बेटी ऐसे को दिया जाए। लेकिन डर ये है कि भाई ये तो दाल खिलाएगा, और बेटी हमारे उस लाइफ जो स्टैंडर्ड है वो ऊंचा है, तो फिर उसको पैसे दिए जा सकते हैं, उसको जहेज भी दिया जा सकता है, उसके साथ ताउन भी, क्योंकि दामाद भी बेटों की तरह होता है, तो उसके भी वही हुकूक हैं जो यानी उससे मिलते जुलते हुकूक हैं। भाई बेटे के साथ ताउन है, तो भाई ये हमारी बेटी को रखा हुआ है, इसके पास जाएगा, पैसे नहीं है, तो चलो हम ताउन कर देते हैं। ये ताउन बिल्कुल जायज़ है। जैसे कि हजरत खदीजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया, हजरत खदीजा के पास पैसा था, तो वो पैसा किसको दिया, नबी को दिया, कि भाई प्रॉफिट आप भी रखें और मुझे भी दें। तो इसी पर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने आपको गरीब, आप मिस्कीन थे, अल्लाह ने आपको क्या कर दिया, गनी कर दिया। तो इस तरह बीवी शौहर पे खर्च कर सकती है इन बेसिस पर। इसके अलावा जो आजकल मार्केट में चल रहा है वो सही नहीं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔